السلام علیکم اذان ٹی وی میں خوش آمدید کیا اب جانتے ہیں کہ میکسیکو کے ایک چھوٹے سے پہاڑی قصبے میں کوکا کولا کا عادی ہے کہ پھر پانی کی کمی کی وجہ سے اسے پانی کے بدلے پیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ایک مہلک بیماری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ سان کرسٹوبل ڈی لاس کاساس میکسیکو ماریا ڈیل کارمین ابادیہ میکسیکو کے سب سے زیادہ بارش والے علاقوں میں رہتی ہیں، لیکن ان کے پاس ہر 2 دن میں صرف ایک بار پانی بہتا ہے۔ جب یہ اس کے نل سے ٹپکتا ہے تو پانی بہت زیادہ کلورین ہوتا ہے، اس نے کہا، یہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ جنوب مشرقی ریاست چیاپاس کے ایک دلکش پہاڑی شہر سان کرسٹوبل ڈی لاس کاساس میں پینے کے پانی کی قلت بڑھ رہی ہے، جہاں کچھ محلوں میں ہفتے میں صرف چند بار پانی بہتا ہے اور بہت سے گھرانے ٹینکر ٹرکوں سے اضافی پانی خریدنے پر مجبور ہیں۔ لہذا بہت سے باشندے کوکا کولا پیتے ہیں، جو ایک مقامی بوٹلنگ پلانٹ کے ذریعہ تیار کیا جاتا ہے۔ بوتل کے پانی کے مقابلے میں تلاش کرنا آسان ہو سکتا ہے اور تقریباً اتنا ہی سستا ہے۔ ایک ایسے ملک میں جو دنیا میں میٹھے مشروبات کے سب سے بڑے صارفین میں سے ایک ہے، چیاپاس ایک چیمپئن ہے۔ سان کرسٹوبل اور شہر کو لپیٹے ہوئے سرسبز پہاڑی علاقوں کے باشندے روزانہ اوسطاً 2 لیٹر آدھے گیلن سے زیادہ سوڈا پیتے ہیں۔ صحت عامہ پر اس کا اثر تباہ کن رہا ہے۔ چیاپاس میں 2013 اور 2016 کے درمیان ذیابیطس سے اموات کی شرح میں 30% اضافہ ہوا، اور یہ بیماری اب ریاست میں دل کی بیماری کے بعد موت کی دوسری بڑی وجہ ہے، جو ہر سال 3000 سے زیادہ جانیں لیتی ہے۔ سافٹ ڈرنکس ہمیشہ پانی سے زیادہ دستیاب رہے ہیں، 35 سالہ مسز عبادیہ نے کہا، ایک سیکیورٹی گارڈ جو اپنے والدین کی طرح موٹاپے اور ذیابیطس کے ساتھ جدوجہد کر رہی ہے۔ یک قریبی کاشتکاری والے شہر سان جوان چمبلا کے کلینک کے ایک ڈاکٹر 33 سالہ وسنٹے نے کہا کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن ذیابیطس میں اضافے سے نمٹنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ جب میں بچہ تھا اور یہاں آیا کرتا تھا، چمبلا الگ تھلگ تھا اور اسے پروسیسڈ فوڈ تک رسائی نہیں تھی، انہوں نے کہا۔ اب بچوں کو پانی نہیں بلکہ کوک پیتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ ابھی ذیابیطس بالغوں کو مار رہا ہے، لیکن یہ اگلے بچوں کو ہونے والا ہے۔ یہ ہمیں مغلوب کرنے والا ہے۔ ذیابیطس کی وبا کے دوہرے بحرانوں اور پانی کی دائمی قلت سے پریشان سان کرسٹوبل کے رہائشیوں نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان کے خیال میں واحد مجرم کیا ہے شہر کے کنارے پر کوکا کولا فیکٹری پلانٹ کو وفاقی حکومت کے ساتھ دہائیوں پرانے معاہدے کے ایک حصے کے طور پر ایک دن میں 3 لاکھ گیلن سے زیادہ پانی نکالنے کی اجازت ہے، جس کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ پلانٹ کے مالکان کے لیے بہت زیادہ سازگار ہے۔ عوام میں غصہ ابل رہا ہے۔ اپریل 2017 میں نقاب پوش مظاہرین نے کراس پکڑے ہوئے فیکٹری پر مارچ کیا، جس پر لکھا تھا، کوکا کولا ہمیں مار دیتی ہے، اور حکومت سے پلانٹ بند کرنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ جب اب دیکھتے ہیں کہ ادارے پانی اور صفائی ستھرائی جیسی بنیادی چیز فراہم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب کے پاس یہ کمپنی ہے جس میں پانی کے بہترین ذرائع میں سے ایک تک محفوظ رسائی ہے، یقیناً یہ آپ کو ایک صدمہ پہنچاتا ہے، فرمین ریگاڈاس، ڈائریکٹر نے کہا۔ آزول، ایک تنظیم جو دیہی برادریوں کو صاف پانی فراہم کرتی ہے۔ کوکا کولا کے ایگزیکٹوز اور کچھ بیرونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی قلت کے لیے کمپنی کو غیر منصفانہ طور پر بدنام کیا گیا ہے۔ وہ تیزی سے شہری کاری، ناقص منصوبہ بندی اور حکومتی سرمایہ کاری کی کمی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کا بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی نے آرٹیشین کنووں کی ناکامی میں بھی کردار ادا کیا ہے، جس نے سان کرسٹوبل کو نسلوں تک برقرار رکھا۔ میکسیکو کی حکومت سے وابستہ مقامی سائنسی تحقیقی مرکز کے باؤ کیمسٹ جیس کارمونا نے کہا کہ یہ پہلے جیسی بارش نہیں ہوتی۔ تقریباً ہر دن رات بارش ہوتی تھی۔ میکسیکو اور ریاستہائے متحدہ کے درمیان بڑھتے ہوئے تنازعات کے وقت صدر ٹرمپ کے سرحدی دیوار کی تعمیر کے عزم اور شمالی امریکہ کے آزاد تجارتی معاہدے کو ختم کرنے کی ان کی دھمکیوں سے تنگ آ کر کوکا کولا کے تئیں بڑھتی ہوئی دشمنی اس مایوسی کی علامت بن گئی۔ یہ پلانٹ کی ملکیت ہے، جو کہ کھانے پینے کی اشیاء بنانے والی ایک بیہومتھ ہے، جو میکسیکو اور باقی لاطینی امریکہ کے بیشتر حصوں میں کوکا کولا کو بوتل اور فروخت کرنے کے حقوق کا مالک ہے۔ میکسیکو کی سب سے طاقتور کمپنیوں میں سے ایک ہے۔ میکسیکو میں کوکا کولا کے سابق چیف ایگزیکٹو وسنٹے فاکس 2000 سے 2006 تک ملک کے صدر رہے۔
नेफ्टा के लिए फ़ायदा मंद रहा है, जिसने करोड़ों डॉलर की गैर मुल्की सरमाया कारी हासिल की है। लेकिन सान क्रिस्टोबल में नाफ्टा को बड़े पैमाने पर एक नापसंदीदा इंटरलूपर के तौर पर देखा जाता है। 1994 में नए साल के दिन, जिस दिन तिजारती मुआहदा नाफिज हुआ, नेशनल लिबरेशन की ज़ापटिस्टा आर्मी के बागी सान क्रिस्टोबल में दाखिल हो गए, मेक्सिको की रियासत के खिलाफ ऐलान जंग किया और सरकारी इमारतों को जला दिया। अगरचे दोनों फरीकों ने बिलाखिर अमन मुआहदे पर दस्तखत कर दिए, लेकिन ग्लोबलाइजेशन मुखालिफ जज्बात अब भी पूरे खित्ते में उभर रहे हैं, जो मेक्सिको के गरीब तरीन इलाकों में से एक है। सोडा कंपनी के खिलाफ बाइकाट और मुजाहिरों को मुनज़्ज़म करने में मदद करने वाले एक मकामी कारकुन मार्टिन लोपीज़ ने कहा, कोका कोला बदसलूकी जोड़ तोड़। वो हमारा खालिस पानी लेते हैं, वो उसे रंगते हैं और वो आपको टीवी पर यह कहकर धोखा देते हैं कि ये ज़िंदगी की चिंगारी है, फिर वो पैसे लेकर चले जाते हैं। के एग्जेक्टिव्स का कहना है कि प्लांट का शहर की पानी की फराहमी पर बहुत कम असर पड़ता है, ये नोट करते हुए कि इसके कुनवे सतह के चश्मों से कहीं ज़्यादा गहरे हैं जो मकामी बाशिंदों को पानी फराहम करते हैं। कंपनी के तर्जुमान होजे रामन मार्टिनीज ने कहा, जब हम सुनते हैं और जब हम खबरों में पढ़ते हैं कि हम पानी को ख़त्म कर रहे हैं, तो हकीकत यह है कि ये वाकई हमें चौंका देता है। ये कंपनी सान क्रिस्टोबल में एक अहम इक्तिसादी क़ुव्वत भी है, जिसमें तकरीबन 400 अफराद काम करते हैं और रियासती मईशत में तकरीबन $200 मिलियन का हिस्सा डालते हैं, मिस्टर मार्टिनीज ने कहा। शहर अच्छी तरह मिशिगन की केटरिंग यूनिवर्सिटी की एक समाजी साइंसदान लोरा मीबर्ट, जिन्होंने तनाज़ा का मुताला किया है, का कहना है कि कोका कोला अपने पानी के मुराद के लिए गैर मुतनासिब तौर पर छोटी रकम अदा करती है, तकरीबन 10 सेंट फी 260 गैलन। कोका कोला ये रकम वफाकी हुकूमत को अदा करती है, मकामी हुकूमत को नहीं, मोहतरमा मीबर्ट ने कहा, जबकि बुनियादी ढांचा जो सान क्रिस्टोबल के रिहायशियों की खिदमत करता है लफ्जी तौर पर तबाह हो रहा है। शहर को दरपेश मसाइल में गंदे पानी की सफाई का फुकदान है, यानी कच्चा सीवरेज बराह रास्त मकामी आबी गुजरगाहों में बहता है। बायोकेमिस्ट मिस्टर कार्मोना ने कहा कि सान क्रिस्टोबल के दरियाई कूली और दीगर मुताद्दी जरासीम से भरे हुए हैं। पिछले साल कम्युनिटी को मुतमईन करने की बज़ाहिर कोशिश में ने मकामी बाशिंदों के साथ एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए बातचीत शुरू की जो इलाके के 500 खानदानों को पीने का साफ पानी फराहम करेगा। लेकिन कशीदगी को कम करने के बजाय मंसूबा मकामी लोगों की तरफ से मज़ीद एहतजाज का बाइस बना और कंपनी को इस सहूलत की तामीर रोकने पर मजबूर कर दिया। हम ट्रीटमेंट प्लांट के खिलाफ नहीं हैं, बैन अल सकाफती यूनिवर्सिटी ऑफ चियापास के प्रोफेसर लियोन ईवीला ने कहा, जिन्होंने एहतजाज की क़ियादत की। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हुकूमत अपने शहरियों को पीने के साफ पानी की फराहमी की अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सान क्रिस्टोबल से पानी लेने के सालों के बाद हम कोक को अपने गुनाहों को धोने की इजाज़त कैसे देंगे? चूंकि निस्फ सदी कब्ल कोका कोला की बोतलें यहाँ पहुंची थीं, इसलिए ये मशरूबात मकामी सकाफत के साथ गहरा जड़ा हुआ है। सान जोआन चंबिला में बोतल बंद सोडा मजहबी तकरीबात में लंगर अंदाज होता है, जिसे शहर की मकामी साठजिल आबादी ने पसंद किया था। कस्बे के सफ़ेद धोए हुए चर्च के अंदर सयाह ताज़ा पाइन सुइयों के कालीनों के पार बड़ी नरमी के साथ कदम रखते हैं, क्योंकि सैकड़ों मोमबत्तियों से तांबे का बुखर और धुआं हुआ भर जाता है। लेकिन यहाँ सयाहों के लिए असल कुरा उन वफादारों को देखना है जो कोक और पेप्सी की बोतलों पर दुआ करते हैं, और जिंदा मुर्गियों पर भी, जिनमें से कुछ मौके पर ही कुर्बान हो जाते हैं। बहुत से साट्जिल का ख्याल है कि कार्बोनेटेड सोडा में बीमारों को शिफा देने की ताकत है। काला रोज़ 41 एक मकामी रिहायशी याद करती हैं कि किस तरह सोडा ने उनकी नौज़ायदा बेटी को ठीक करने में मदद की, जो उल्टी और इसहाल की वजह से कमज़ोर थी। ये तकरीब उसकी ज़ियाबीतस की मां ने अंजाम दी थी, जो एक रिवायती शिफा देने वाली है जिसने 40 साल से ज़्यादा अरसे से सोडा की तकरीबात अंजाम दी हैं। लेकिन सान क्रिस्टोबल में बहुत से लोगों के लिए सस्ते कोका कोला की हर जगह दस्तयाबी और ज़ियाबीतस जो तकरीबन हर घर में फैलती है, उनका गुस्सा सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की तरफ बढ़ाता है। मकामी सेहत के हामियों का कहना है कि कोक और पेप्सी की जानिब से 1960 की दहाई में शुरू होने वाली जारहाना मार्केटिंग मुहिमों ने शुगर वाले सॉफ्ट ड्रिंक्स को मकामी मजहबी तरीक़ों में शामिल करने में मदद की। माया रसूमात के साथ कैथोलिक मजहब
कई दहाइयों से कंपनियां मकामी ज़बानों में बिल बोर्ड्स तैयार करती रही हैं जो अक्सर रिवायती साटजिल लिबास में मॉडल इस्तेमाल करती हैं। अगरचे कोक ने इसके बाद से इश्तिहारी मुहिम्मात बंद कर दी हैं, फीमसा के तर्जुमान मिस्टर मार्टिनीज ने उन्हें देसी बरादरियों के तई एहतराम का इशारा के तौर पर बयान किया। उन्होंने इन तनकीदों को भी मुस्तरद कर दिया कि कंपनी के मशरूबात ने सेहत आमा पर मनफी असरात मुरतब किए हैं। उन्होंने कहा कि मैक्सिकनों में ज़ियाबीतस की तरफ जीनियाती रुझान हो सकता है। अगरचे साइंसी तहकीक यह बताती है कि मकामी नस्ल के मैक्सिको के लोगों में ज़ियाबीतस की शरह ज़्यादा है, मकामी वकला का कहना है कि इससे मल्टी नेशनल कंपनियों पर और भी ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जो चीनी की ज़्यादा मसनूआत फ़रोख्त करती हैं। मकामी लोग बहुत सादा खाना खाते थे। मिस्टर लोपीज़, कारकुन जिन्होंने देही बरादरियों के साथ मिशनरी के तौर पर बरसों गुजारे, और जब कोक पहुंचा तो उनकी लाशें इसके लिए तैयार नहीं थीं। सिक्योरिटी गार्ड मोहतरमा इबादिये ने कहा कि उसने इतना सोडा पीने का इल्ज़ाम खुद को ठहराया। फिर भी इसकी वालिदा की सेहत बिगड़ने के साथ और अपने वालिद को ज़ियाबीतस की पेचीदगियों से मरते हुए देखकर वो मदद नहीं कर सकती मगर अपनी फलाह बहबूद के खौफ से। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसे शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आप किस किस्म की वीडियोज़ चाहते हैं। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। शुक्रिया।